بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ اینڈ ولاگ ود اقصیٰ. کیسے ہیں آپ سب؟ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. آج ہم بنائیں گے مکھنڈی حلوہ. یہ میاں والی چکوال اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے. چلے ہم بناتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے، اور آپ لوگ ساتھ رہیے گا. بنانا شروع کرتے ہیں. یہ ایک کپ ہم نے لی ہے سوجی موٹے والی، اس کو ہم چھان لیتے ہیں. بسم اللہ. ویسے صاف ہے لیکن ایک بار چھان لیتے ہیں. موٹی سوجی سے حلوہ، گول گپے، یہ سب کچھ بہت اچھا بنتا ہے. ایک کپ لی تھی ہم نے سوجی. دو کپ دودھ. یہ 3 کپ دودھ. اس سوجی کو ہم دودھ میں بھگو کے رکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ. سوجی پھول جائے گی اچھے طریقے سے تو پھر ہم باقی ریسپی بعد میں سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جی، آج ہم نے نیا چولہا لیا ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اور کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اچھا، ہم نے پانی رکھا گرم ہونے کے لیے. یہ تقریباً 10 بادام ہیں، ان کو پانی میں ڈال دیں. یہ تھوڑے سے نیم گرم ہوں گے تو اس کے پھر چھلکے آسانی سے اوپر سے اتر آئیں گے. اتنی دیر میں ہم نٹس کاٹ لیتے ہیں. ہم کاجو کو تھوڑا چھوٹا کاٹیں گے تاکہ کھایا بھی جائے. چلے جی، ہمارے بادام جو ہیں ان کو ہم نے نیم گرم پانی میں رکھا تھا تو ان کے چھلکے ایزیلی اتر گئے. اب ان کو ہم کاٹ لیتے ہیں. سوجی ہم نے بھگو دی ہے. چینی اور آئل ابھی ماپنا ہے ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سے ہم نے چینی ماپنی ہے، اسی سے ہم نے سوجی ماپی تھی. 3 کپ دودھ کے، 1 کپ آئل کا اور یہی 1 کپ چینی کا. اور نٹس آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں. چلے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. آگ بالکل سلو رکھنی ہے. بسم اللہ. اچھا، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جو میٹھا بناتے ہیں وہ کبھی بھی سالن والے برتن میں نہ بنائیں. میٹھا بنانے کے لیے صرف ایک خاص برتن رکھیں، اس میں میٹھا بنائیں. کبھی بھی اس میں سالن نہ پکائیں، اس میں چاول نہ پکائیں، پھر وہ اچھا ٹیسٹ نہیں آتا. چائے اور میٹھا اور دودھ، اس کے لیے علیحدہ برتن استعمال کیا کریں. یہ دیکھیں 1 کپ چینی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہم اب شامل کر دیں گے آئل میں. بسم اللہ. آئل والا کپ تھا تو پھر چینی ساتھ چپک گئی. بسم اللہ. آپ چینی کو کیرملائز کریں گے بالکل لو فلیم پہ، آرام سے، آہستہ آہستہ. جلانی نہیں ہے، نہیں تو پھر اس کا کلر بلیک ہو جائے گا. ہم نے اس کو ہلکا ہلکا کیرملائز کرنا ہے، سلو سلو بالکل. سیم ویسا کلر جیسے کیریمل کی ٹافی کھاتے ہیں ہم، ویسا. اچھا، آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چمچ جو ہے وہ آپ نے سیلیکون کا استعمال کرنا ہے.
लकड़ी के चम्मच के साथ, स्टील के चम्मच के साथ जब ये चीनी कैरेमलाइज होगी तो चिपक जाएगी, फिर ये उतरती नहीं है। हमने ये वाला चम्मच इस्तेमाल करना है। ये देखें चीनी हमारी हल हो गई है, क्योंकि ये चीनी है बारीक। हमारे पाकिस्तान की चीनी होती है मोटी, वो थोड़ा टाइम लेती है। अब ये देखें चीनी ने ऑयल छोड़ दिया और अब ये जल्दी हो जाएगी, कलर जल्दी चेंज कर लेगी। ये फ्लेम आप देख लें, बिल्कुल इतना फ्लेम हमने रखना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फ्लेम इतना ही रखना है, नहीं तो ये यकदम कलर बदलेगी और फिर जल जाएगी। हमने इसको जलाना नहीं है। ये देखें सूजी हमारी फूल चुकी है। उतनी देर में इसको कैरमलाइज करते करते ये मज़ीद फूलेगी। नट्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम जो है वो ऑयल में बनाएंगे। चले जी, आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो गया मुझे मुसलसल चम्मच चलाते, लेकिन अभी तक इसने कलर चेंज नहीं किया। बिल्कुल लो फ्लेम पे, अगर फ्लेम हाई तो ये जल जाएगी। चले जी, चीनी हमारी हल्का सा कलर बदल चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट नहीं रही। और ऑयल भी आप देखें बिल्कुल लो फ्लेम। ये आप देख सकते हैं 20 मिनट हो गए मुझे, और इस पॉइंट पे चीनी बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है और बस कलर बदलने ही वाली है। ऑयल देखें सारा टोटली इसने छोड़ दिया है। चलें जी देखें, अब चीनी ने कलर बदल लिया है और चम्मच को हमने नहीं रोकना, नहीं ये नीचे बहुत चिपक रही है, नहीं तो ये जल जाएगी। हमने मसलसल इसको ऐसे ऐसे ना पलटते रहना है। तो इस पॉइंट पे आप इसमें डाल दें दूध और सूजी। अगर थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो मज़ीद हम इसको अभी पकाएंगे। जितना आपको कलर चाहिए उसी कलर पे आपने दूध और ना सूजी ऐड कर देनी है। हमने इसको अभी ब्राउन करना है। ये देखें, अब आपको ऑयल ही ऑयल नज़र आ रहा होगा। चीनी का कलर भी देखें, आपने जितना डार्क करना है आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि बर्तन काफ़ी वज़नी हो, उसका पेंदा काफ़ी वज़नी हो, वो काफ़ी सिक्योर करेगा चीनी को जलने से। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है, मुझे आधा घंटा हो गया है। अभी मज़ीद इसे मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। घंटा हो गया इसे भिगो के रखे। ये देखें टोटली फूल चुकी है। अब हम इसको कैरेमल में ऐड कर देंगे। यही कलर हमें चाहिए था, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। अब इसको आपने ध्यान से इसमें ऐड करना है, छींटे उड़ेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें सूजी हमने डाल दी है और ये देखें ये कैरेमल की ये चींट सी बन गई है। आपने परेशान नहीं होना। अब ये दोबारा चीनी मेल्ट होगी और ये फिर इसमें टोटली ऐड हो जाएगी अच्छे तरीके से। रोकना नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल इसमें हल हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बड़े प्यार से इसको हमने हिलाना है, जलने नहीं देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आधी हो भी गई है, ये देखें थोड़ी सी रह गई।
माशाल्लाह हलवा हमारा तैयार हो चुका है। काश कैमरे में जैसे कैप्चर हो रही है वीडियो और आपको दिखाई दे रही है, आप खुशबू भी सूंघ सकते हैं कि कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बिल्कुल यूनिक सी और बड़ी मज़ेदार सी। खुशबू से ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। इसको इस चम्मच से अब मैं पका रही हूँ, ये देखें। चले जी, हलवा रेडी हो गया, अब हम इसे डिश आउट कर लें। चलें जी, हलवा हमारा रेडी हो चुका है काफ़ी मुशक्क़त के बाद। चलें आप इसे देखें कैसा लग रहा है और ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर दोज़ हू सब्सक्राइब्स माय चैनल एंड लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू वेरी मच।